дуруд бинандагони азиз, шумо барномаи ахбори озодиро тамошо доред. Шалои Гулхоҷа ҳастам ҳамроҳатон. имрӯз 2 феврал атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем кард. ҷанги якшабае ки эҳтимолан таъсираш ба равони сокинон моҳҳо ва ҳатто солҳо мемонад. Мардуми рӯстаҳои марзии Исфара гуфтанд эҳсоси оромиро аз даст доданд. на хоб инҷа на бачаҳо як дуруст хоб мерад, на дуруст мактаб мерад. баҳси дӯститонӣ бо афсарони БДА. дӯститон мегӯяд афсарон аз модар дашном доданд, ҷониби дигар ин иддаоро рад мекунад. тоҷикистон гуфт мавқеашро дар нисбати толибон тағйир надодааст ва наметавонад марзашро пурра боз кунад. бо эълони оташбас аз шаби 28 январ сокинони ду ноҳияи марзии Исфараву Ботканд мегӯянд умедворанд дигар садои тирпарониро нашунаванд. мақомоти расмии Тоҷикистону Қирғизистон ҳам борҳо тариқи расонаву шабакаҳои иҷтимоӣ гуфтанд ки вазъ зери назорат аст ва мардум ба зиндагии оддӣ бармегарданд. вале ин муноқишаи ахир ба равони сокинон чӣ таъсир гузошт? хабарнигори мо дар минтақа Фарзон Муҳаммадӣ гузориш медиҳад. бо гузашти рӯзҳову ҳатто ҳафтаву моҳҳо сокинони деҳаҳои марзии Исфара мегӯянд таъсири манфии он дар рӯҳу равонашон боқӣ мемонад ва эҳсоси оромии кулро надоранд. тақрибан як ҳафта аз муноқишаи мусаллаҳонаи марзии шаби 27 ба 28 январ мегузарад, вале то ҳол комилан ба худ наомадаанд. ҳама рости гап омҷем ки ҳаминҷа ғурбату ғурбат охир чизе гумакаши бова. на хоб инҷа на бачаҳо як дуруст хоб мерад, на дуруст мактаб мерад. яъне ҷанг шавад як ҳафта ки мактаб намерад бачаҳои мо. ва охир як калону як дига бурам охир як назорат бигирам охир. сокинон мегӯянд дар ин ҷангҳо бештар ҷону моли бошандагон ва мардуми оддӣ зарар мебинад. бо вуҷуди рухдоди муноқишаҳои чандинсола байни ду минтақаи ҳаммарз ва шоҳидии шумори зиёди захмиону кушташудагон, тоҷиктаборони муқими ин маҳал ҷон дар каф гирифта зиндагонӣ мекунанд. халқи осоиштаест. халқ чизе гуноҳ дорад? халқ инҷа зиндагӣ кара гунаҳгор мешавад. ҳама мехоҳад ки осоишта бошад. ин одамои дошта ё эвакуатсия карда намешавад. барои эвакуатсия кардан мо ҳамаи Исфара илабаян 100 000 оила 100 000 куҷо мебарӣ? вазорати корҳои дохилии Қирғизистон субҳи рӯзи 31 январ хабар дод ки вазъ дар марзи вилояти Ботканди ин кишвар бо Тоҷикистон ором аст ва маъмурони пулиси Ботканд якҷо бо ҳамтоёни тоҷики худ вазъро дар деҳаҳои назди марзии ду кишвар шабонарӯзӣ назорат мекунанд. вале чанде аз сокинони деҳаи Сомониёни Исфара шоми 31 январ ба Радиои Озодӣ хабар доданд ки гурӯҳе аз бошандагони деҳаи Куктоши Қирғизистон роҳи онҳоро барои як муддат бастаанд ва ба ҳавлии Мақсад Ҷумаев, як сокини он, сангпартоӣ карданд. то нашри ин гузориш мақомоти Тоҷикистону Қирғизистон дар ин бора ба таври расмӣ хабар надоданд. аммо як манбаи боварбахш дар ҳукумати Исфара шоми 31 январ ҳодисаро тасдиқ кард. ба парвоз омадани дрон ё ҳавопаймои бесарнишини Қирғизистон дар осмони Исфара шаби 31 январ ва он ҳам дар ҳоле ки 2 рӯз пеш аз он гуфта шуд тарафҳо ба созиш расиданд ки ба чунин парвозҳо роҳ надиҳанд, бовари сокинонро ба оромии дарозмуддат халалдор кардааст. мо бовар карда наметавонем. бовари мо ҳам намо. ин як бор, ин 130 бор. омода мана мисол зиндагӣ хасисем, хасисем. мо мехоҳем ки сардоро тинҷа амонӣ кунанд, сулҳу салоҳ кунанд. мо хотири ҷамъ дорем. сокинони Қирғизистон низ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба сулҳи устувор дар марз изҳори шубҳа мекунанд. онҳо мегӯянд то масъала ба таври пурра ва ниҳоӣ ҳал нашавад, хатари низоъ боқӣ мемонад. фарзон муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, шаҳри Исфара. тавре мусоҳибони Фарзон Муҳаммадӣ зикр кардан, ҳамасола дар марзи Тоҷикистон ва Қирғизистон танишҳои хунин сар мезананд ки на танҳо зарбаи равонӣ, балки талафоти ҷониву иқтисодиро дар пай доранд. дӯстони кулли Тоҷикистон ҳам имрӯз зимни нишасти хабаре гуфт ки бояд омилони ин ҳодисаҳо ҷавоб бигӯянд. бинобар ин Тоҷикистон бар зидди марзбонҳои Қирғизистон парванда кушодааст. Шаҳлои Абдулло бо тафсилоти бештар.
دادستان کل تاجیکستان گفت در رابطه با مناقشه شب 27 و 28 ینور در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان پرونده جنایی گشودند. از جانب من پرونده جنایتی آغاز کرده شد نسبت سرحدبانان جمهوری قرقیزستان و یک گروه شخصانی جمهوری قرقیزستان که در صادر نمودن جنایت‌های معین دست دارند. اما دادستان تفصیلات نداد که نسبت چند نفر و بر اساس کدام ماده پرونده باز شده است. آغاز پرونده در حال صورت می‌گیرد که طرف قرقیزستان هم در این مناقشه جانب تاجیکستان را گناهکار می‌کند. حقوقشناسان می‌گویند در چنین حالت‌ها باز کردن پرونده صلاحیت هر کشور است. اما مسئله این است که تا کجا این پرونده ها دقیق، عادلانه و تا آخر تحقیق می‌شوند. احتمالاتی زیاد وجود دارد که شاهدان و دیگر شخصان بی‌واسطه در سطح‌های گوناگون از رفتن و دادن نشانداد به قرقیزستان و تاجیکستان خودداری کنند. این نیز یک جهت معما است. مناقشه اخیر مرزی 9 ماه بعد از زدوخورد مسلحانه بی‌سابقه در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان رخ داد. این مناقشه هم در پی بحث‌های مرزی سر زد. جانب تاجیکستان میگوید در رابطه با مناقشه ماه اپریل سال گذشته هم پرونده باز کردند. وابسته با حادثه‌های سال گذشته نیز پرونده جنایتی آغاز شده بود. از جانب ما شخصان گناهکار معین کرده شدند. قسمی از آنها دستگیر کرده شد. نسبت باقی مانده گفتگو اعلان کرده شده است. ولی در این باره معلومات نشر نشده است. حالان که با طلب مقامات قرقیزستان چند شهروند تاجیکستان در روسیه بازداشت ولی دیرتر آزاد کرده شدند. برای بی‌طرفانه بررسی کردن حادثه مرزی برخی از حقوقشناسان پیشنهاد می‌نمایند که دادگاه مشترک منطقوی تأسیس داده شود تا در حل قضیه‌های بحثی منصفانه بها دهد. برنامه را ادامه می‌دیم. دو کارمند دادستانی ولایت ختلان دعوا دارند که ناظران رو آنها را از مادر دشنام دادند و حالا پرونده این دو ناظر در دادگاه بررسی می‌شود. رانندگان زیادی از کار ناظران رو شکایت می‌کنند ولی دعوای دو کارمند دادستانی نسبت به ناظران رو کم سابقه است. پرونده هرچند با دعوای دشنام قبی به عنوان مادر باز شد ولی ظاهراً به سبقت زورآزمایی بین پروکراتور و بدعت تبدیل می‌شود. جزئیات این ماجرا را همکارم مومین احمدی پیدا کرده است که حالا با ما در استودیو قرار دارد. درود مومین. خب این حادثه کی شده است و کارمندان این دو نهاد بر سر چی جنجال کردند؟ سلام شهلا، این حادثه روز 18 اکتبر سال گذشته در راه ناحیه لیوکن سربند پیشین رخ داده است. بنا به پرونده‌ای که دسترس ما شد، میرزا فتح‌الله زاده و سلطان سعیدزاده کارمندان دادستانی آن روز هنگام تفتیش کار ناظران راه به برخوردی دغلانه و تحقیرآمیز راهبان‌ها روبرو شدند. ولی ناظران میگویند اصل واقعیت دیگر بوده. دادستان‌ها برای رفتار غیرقانونی نکردن ناظران آنها را جزا داده ایستادند. آنها میگویند نباید این پرونده را دادستانی ولایت تفتیش میکرد چون طرفی ماجراست. مومین در نوار گپ درباره چی هست و طرفای بحث چی میگویند؟ در نواری که دسترس رادیو آزادی شده از جانب ناظران تحقیر صدا نمیدهد و برعکس دیده می شود. ناظر بازرسی دولتی اتومبیلی از کارمند دادستانی پیشنهاد حجت رانندگی را درخواست می کند. کارمند دادستانی از طریق تلفن به کسی می گوید که همین را یک فهمانید. ناظر بازرسی دولتی اتومبیلی در نوار می گوید دادستان حجت رانندگی ندارد و مهلت حجت های دیگرش نیز گذشتند. رجب علی قوتوف مفتش دادستانی ولایت ختلان که پرونده بحث دو همکارش با ناظران بدیه را تفتیش کرده است، روز 31 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفت پرونده در دایره قانون بررسی شد. پس از باز شدن پرونده دو ناظری را از کار برکنار شدند. نزدیکان محمد عثمان حفیظزاده یکی از ناظر راه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پرونده از ابتدا غرض‌آمیز و ساخته بود. فعلا مکانی بود و باش این ناظری را معلوم نیست. برخی از همصحبتان رادیو آزادی گفتند که او به روسیه رفته است. سمرالدین براتلی ناظر دیگری راه روز 31 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفت هیچگاه کارمندان دادستانی را تحقیر نکرده است و هیچ دلیلی نیز در این مورد وجود ندارد. اما کارمندان دادستانی ناظران را عیبدار میکنند که مادر گفته حقارت و تحقیر و
تهدید کردند. خب از کاری ناظران رو شکایت زیاد میرسد و همیشه آنها رو در گرفتن پوره متهم میکنند. اما این جنجال دو نفر فکر میکنید که واقعا برای کار است یا پشت این چیزی دیگری میتواند وجود داشته باشد؟ ببینید شهلار رسما این رو یک حادثه معمولی کاری مینامند، ولی برخی هم صحبتان گفتند که عبدالرحیم رحیمزاده دادستانی ولایت ختلان از آن که ماشینش را ناظران راه کدام وقت منع کرده تفتیش کردن عصبی شده است و تفتیش کاری ناظران و جزا دادن آنها را داده است. در دادستانی گفتند که این گپ دروغ است و تفتیش کاری ناظران از روی نقشه است و هیچ کینه و قصاصگیری وجود ندارد. معلوم نیست که دو نهاد در منطقه برای نشان دادن توانایی‌های خود با هم وارد بحث شدند، ولی در گذشته در تاجیکستان جنجال میان مقامات‌ها مشاهده شده بود. از سوی دیگر کاری کارمندان بازرسی دولتی اتومبیل نیز زیاد تنقید می شود. اکثر رانندگان آنها را به رشوه‌گیری و فشار متهم می‌کنند. در شبکه‌های اجتماعی نیز نوار رشوه‌گیری و بدرفتاری آنها نسبت به رانندگان بارها نشر شده بود. حالا دادگاه ولایت ختلان پرونده دو ناظر راه را بر اساس ماده 330 کدکس جنایتی یعنی تحقیر نماینده حاکمیت بررسی می‌کند. شکایت کارمندان دادستانی از برخورد ناظران راه در تاجیکستان واقعا کم سابقه است. بله، تشکر مومین برای صحبت. شما برنامه اخباری رادیو آزادی رو تماشا دارید. تاجیکستان میگوید که به دلیل‌های امنیتی نمیتواند مرزهایش رو پوره با افغانستان باز کند. سیروجدین موحریدین وزیر کار خارجی به این نظر است که امکان دارد زیر نقاب پناهجویان تروریست‌های افغانستانی به قلمرو تاجیکستان و سپس به کشورهای دیگر راه یابند. فعلا به گفته وی در تاجیکستان هزارها پناهجوی افغانستانی به سر میبرند. ادامه در گزارشی برای یوسفی و اسکندر فیروز. 2023 موقع تاجیکستان در برابر حکومت طالبان در افغانستان تغییر نیافته است. این مطلب را سیراج‌الدین موحریدین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان در نشست خبری نهاد زیر رهبری‌اش تاکید کرد. با گفته او حالا جامعه جهانی نیز از طالبان تأسیس حکومت واقعی فراگیر را تقاضا می‌کند و همگان منتظر این اقدامند. Ожидаем, что талибы на практике продемонстрируют готовность вести диалог с انتظار داریم که طالبان به خاطر منفعت‌های همه مردم افغان آمادگی خود را جهت گفتگو با رهبران گروه‌های سیاسی و قومی در عمل نشان می‌دهند. به قول دیگر طالبان را ضرور است که عهده‌داری‌های خود جهت رعایت حقوق و آزادی‌های انسان را در عمل به جامعه جهانی نشان دهند. свою приверженность соблюдению прав и свобод человека. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان گفت حالا 3000 خانواده یا 15000 پناهنده افغان در تاجیکستان پناه یافتند، اما کشور با مقصد پیشگیری از ورود تروریستان احتمالی مرزهایش را با افغانستان بسته است. همزمان پل و گذرگاه‌های مرزی برای رسانیدن یاری‌های بشردوستانه بازند. تحلیلگران میگویند نه تنها تاجیکستان بلکه بسیاری از کشورهای جهان در مورد شناخت رسمی طالبان حالت دشوار دارند. ما می‌دانیم که گروه‌های افراطی و تروریستی که تعدادشان به ده‌ها میرسد همچنان در نظام طالبانی و نظام امارت اسلامی افغانستان امروز این گروه ها حضور دارند. برخی از کارشناسان دیگر تاجیکستان را ایبدار میکنند که با وجود حکومت طالبان را اعتراف نمیکند با مقامات آن همکاری و تجارت را ادامه میدهد. طالبان روز 15 آگوست سال گذشته پس از فرار اشرف غنی وارد کابل شدند و قدرت را به دست گرفتند. تا کنون هیچ کشور دنیا حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. و رئیس دادگاه عالی تاجیکستان میگوید عزتمون حامی زندانی حقوق مهاجران تا زمان اعلان حکم ضرر را پوره پرداخت نکرد و بنابراین قانون نوی عفو نسبت او تطبیق نشد و در حبس ماند. یادآور میشوم دادگاه شهر دوشنبه ماه اکتبر سال 2021 عزتمون را به 9 سال زندان محکوم کرد. بینندگان عزیز، در همین ثانیه ها برنامه اخباری آزادی را به پایان میبرم. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرگزاریش های بیشتر در وبسایت ما نشر می شود. فراموش نکنید که فردا شما را در برنامه سرخط رویدادها منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهدار هر یک شما.